اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر مدنی مذاکرہ دیکھے جانے کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ میرپور کشمیر میں رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ عطاری کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی امین عطاری کے تنزانیہ میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ عالم دین کی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہند ممبئی تشریف آوری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ میں مدنی حلقہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پر ہو اور اس سے پہلے عبد لگا ہو، جیسے عبد القدوس ہے یا عبد القیوم ہے۔ بعض اوقات جب انگلش میں یہ نام لکھتے ہیں، اختصار کرتے ہوئے اے اور کیو لکھ دیتے ہیں۔ اختصار کر کے لکھنا، مختصر کر کے لکھ دینا، یہ کیسا ہے؟ سخت منع ہے۔ یہ عبد کا اے کرتے ہیں، محمد کا ایم کرتے، کسی بھی زبان میں وہ مخفف کی اجازت نہیں ہے۔ اے ستار، اے غفار، یہ مطلب عبد کی جگہ اے نہ لکھا جائے اور ستار کی جگہ ایس نہ لکھا جائے، اے ایس یہ بھی نہ لکھا جائے۔ درود شریف کا مخفف شارٹ فارم جو لکھتے ہیں سواد حرام ہے۔ سورۃ الملک کے فضائل جب بیان ہوئے نا، صحابہ کرام اپنے بچوں کو سورۃ الملک سکھاتے تھے اور یاد کرواتے تھے۔ اتنے فضائل ہیں، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، منجیہ بھی کہتے ہیں نا اس کو، نجات دینے والی، قبر کے سوالات کو یاد کراتے تھے۔ تو یہ سب بچوں کو سکھائیں، بچوں کو خالی پائلٹ بناؤں گی تو میں اس کو انجینئر بناؤں گا، تو میں ڈاکٹر بنا کر اس کی کمائی کھاؤں گا، کچھ پتا نہیں کہ یہ کما کر کھلائے گا، تب تک تم زندہ رہو یا نہیں رہو گے، پھر اس کی ڈاکٹری سے تم کو کیا ملے گا؟ مولوی بناؤ نا یار، تم کو ایصال ثواب کرے گا۔ یہ مرو گے تو قرآن درست پڑھے گا تمہاری قبر پر آ کر، قرآن کریم سکھائیں، حفظ کروائیں، درس نظامی کروائیں، عالم دین بنائیں، اس کو مفتی بنائیں، شیخ الحدیث بنائیں، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ بچے کو جس طرح بنانے کا جو ایک تصور پیش کیا ہے، مدنی تصور ہے یہ، لیکن پاپا ایک خیال تو دل میں آتا ہے نا کہ میرا بیٹا یہ مولانا بن جائے گا، یہ جس طرح یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یوں یوں بناؤ، یہ گھر کیسے چلائے گا؟ کیا ہم بھیک مانگتے ہیں؟ کیا بھیک مانگ کے گھر چلاتے ہیں؟ یہ مولانا بات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھیک مانگنے نہ مانگنے کی نہیں ہے نا، آپ قناعت والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متوکل لوگ ہیں، آپ لوگوں کی مطلب سادہ سی زندگی ہے، ہر کوئی تو آپ لوگوں کی طرح سادہ زندگی گزارنے کی طاقت تو نہیں نہ رکھتا۔ گاڑی چاہیے، تھوڑا بنگلہ چاہیے، وہ جو چیزیں دنیا میں چاہیے ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ کے کہنے پر ہمارے بیٹے کو اس طرح مولانا بنا دیتے ہیں اور آپ کی لائن میں لے آتے تو کار بنگلہ کوئی ضروریات زندگی تو نہیں ہے، سادہ مکان میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، سادہ قبر میں جب
क़यामत तक रहना है। वो कब्र देखिए कैसी सादा होती है। मदनी लाइन में आने से एक तालिब इल्म की या एक कारोबारी या इस तरह लोगों की जाती जो जिंदगियां हैं, नौकरियां या कारोबार है, क्या वो इफेक्ट होता है? जरूरी नहीं है, अपने ऊपर है। कई इस्लामी भाई हैं जो नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, दरस निज़ामी भी पढ़ते हैं, जुज़ वक्ती मदारिस भी हमारे। बल्कि मैं तो समझता पापा कि अगर ये सीख जाता है जायज तरीके से और बड़े ही बाबरकत अंदाज से, ये कारोबार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है बेशक, और माशरे को वो फवाइद पहुंचा सकता है जो आम आदमी नहीं पहुंचा सकता। जी जी। बाद नमाज असर मुनाजात इफ्तार का भी सिलसिला हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, उम्र में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना ये फर्ज है और हर जलसा जिक्र में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब। नाम अक़दस ले या दूसरे से सुने, और अगर एक मस्जिद में 100 बार जिक्र आए, हर बार दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अज़ाब सहने का किसमें है हौसला या रब, है मग़फ़िरत का ये आशरा, मग़फ़िरत तुझे महे रमज़ान का वास्ता या रब। जबकि बाद नमाज मगरिब सिलसिला जन्नत की तैयारी में निगरान शुरा हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दतुल्लाहुल आली ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ हया का तस्वुर इंतहाई कम होता चला जा रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान से है, ईमान जन्नत में ले जाने वाला है। फहश गोई बद अखलाकी की एक शाख है और बद अखलाकी जहन्नम में ले जाने वाली है। इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। बास की तो आदत हो जाती है गालियां देने की। हाँ हाँ, और जब उनको समझाओ तो हाँ यूं कहते हैं, मैंने तो गाली नहीं दी। अरे भाई, आपने अभी 15 मिनट की बात के अंदर को 4 तो गालियां दे दी हैं। माहौल गैदरिंग ऐसी है कि बस लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग हंसते भी हैं ऐसी बातों पर, लुत्फ अंदोज होते हैं। ये तबीयत की गंदगी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब इनमें से एक उठ जाता है, दूसरा भी उठ जाता है। माँ 1 घंटे से अपनी बेटी को तैयार कर रही है कि मंगेतर लेने के लिए आएगा और लेकर जाएगा। ठीक है, माना कि होने वाले ससुराल में दावत है, ससुराल अभी नहीं हुआ, होने वाला शोहर है, ये अभी शोहर नहीं हुआ, होने वाली बीवी है, ये अभी बीवी नहीं हुई, ये होने वाली सास है, ये अभी सास नहीं हुई, ये होने वाला ससुर है, ये अभी हुआ नहीं है, होने वाली है, होने वाली। कितनी मंगनियां टूटी हैं और आपकी बेटी एक गैर मर्द के साथ आजाद घूम चुकी। हया तो होनी चाहिए, मर्द हो या औरत हो, हर एक में हया होनी चाहिए। बहुत चीजें बहुत हया का तकाजा करती हैं। और खुश नसीब इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हमरा खाना खाने की सआदत हासिल की। इफ्तार का समा है, रौनक लगेगी कैसी, चेहरा खुशी से हर एक का जगमगा रहा है। आता हो मुझको गमे मदीना नबी, बस मदीने का गम चाहिए और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए। आता हो मुझको गमे मदीना, आता हो मुझको गमे मदीना। बाद नमाज इशा होने वाले मदनी मुज़ाकरे में 30 रोजा मुअतकिफीन, आशिकान रसूल व दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की सआदत हासिल की। मदनी चैनल एक बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ चैनल है। मुझे लगता है कि रूहानियत से सरशार लोगों ने अपने दिल की बात, अपने इश्क रसूल की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एक जरिया और करीना और सलीका बनाया है। मैं यकीन रखता हूँ कि इश्क रसूल ही सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ मदनी चैनल जो खिदमत सरंजाम दे रहा है वो किसी और तरीके से सरंजाम दी ही नहीं जा सकती। ये कालम निगार थे जिनके आपने जज्बात सुने, माशाअल्लाह, बड़ा इश्क रसूल
इनकी बातों से झलकता था। अल्लाह करे कि इसी तरह दीगर कालम निगार भी मदनी चैनल और दावत इस्लामी की हिमायत में अपने जराइद में कॉलम भी लिखे। तो इस तरह इंशाअल्लाह इस सुन्नतों भरी और इश्क़ रसूल की तहरीक को मजीद तक़वियत हासिल होगी। कुछ दोस्त असांजा आयु चवंदा आहिनि त बाबा असां रोज़ो न रखियो आहे ऐं 5-7 खे रोज़ो खोलरायोसीं ऐं असांखे बि ओतिरो सवाब मिली वेंदो। छा ॼाणी वाणी रोज़ो न रखी ऐं ॿिए जो रोज़ो खोलराए, छा उनमें उनजो सवाब मिली वेंदो? सवाल इस तरह का इन्होंने किया है कि बाज ऐसे हमारे दोस्त हैं कि जो रोजा नहीं रखते और कहते हैं कि हम दूसरों को रोजा खुलवा देंगे, तो रोजा खुलवाने का भी रोजा रखने वालों की तरह सवाब है, तो बस हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं तो ये उनकी सख्त गलत फहमी है, बल्कि रोजे के फर्ज का इनकार पाया जाता है। बहरहाल रोजा फर्ज है और अगर कोई इसके फर्ज होने का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। अब इस जुमले में खुदा बेहतर जाने कि उसकी क्या नीयत है और क्या सही मफहूम सिंधी में ये बोले हैं। अलबत्ता ये बहुत बड़ी मालूमात की कमी की अलामत है, या बाज़ औक़ात लोग शरारतन भी ऐसा कहते हैं। दूसरों को रोजा खुलवाने से चूंकि रोजा रखने जैसा सवाब मिल जाता है तो इसलिए हम रोजा नहीं रखते। तो ऐसा ना कहें, वो तौबा करें। और जितने रोजे इस तरह इन्होंने तर्क किए उन सब की कज़ा इन पर फर्ज है। जीते जी इनको रख लेना चाहिए, वरना आखिरत में बहुत देने की इसकी सजा के वो हकदार है, और सच्ची तौबा करे। ये सुई बलूचिस्तान और संबरियाल माशाअल्लाह इनके बहुत भरे भरे इज्तिमा, ये सुई अच्छे सहमाए आपने जमा कर लिए। अल्लाह मुबारक करे और बरकत दे आपको, हमेशा इस तरह मदनी कामों की धूमें मचाते रहे। मरहबा। बाबा बम्बई भी आपके पास हाजिर है, बम्बई वाले माशाअल्लाह इतने सारे जमा हो गए। ये दो हाजी अली नगर, सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह। यार ये है दीवानों का नगर। हिंद वालों ने तो बाबा अपनी नीयत रिकॉर्ड करा के भेज भी दी है। अल्लाह अल्लाह। बम्बई में 30 रोजा एतिकाफ में 67 इस्लामी भाइयों ने शिरकत की शहादत हासिल की है और 7 इस्लामी भाई 12 माह के मुसाफिर भी बने हुए हैं। 3 दिन के 172 इस्लामी भाई सफर करेंगे। 30 दिन के 12 इस्लामी भाई, 12 दिन के 26 इस्लामी भाई, मदनी हुलिया 64 इस्लामी भाइयों ने इसकी नियत की है। इमाम शरीफ का ताज सजाने की 72 इस्लामी भाइयों ने नियतें की है। चांद रात से 10 मदनी काफिलों ने सफर की नियत की इस्लामी भाइयों ने। मुस्तकिल दारी की नियतें 16 इस्लामी भाइयों ने की है और इमाम शरीफ की 26 इस्लामी भाइयों ने नियतें की हैं। नीज सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। माहौल हमारी आदत और अतवार का नाम माहौल कहलाएगा। हम अच्छे हो जाते हैं तो माहौल अच्छा हो जाता है, हम बुरे हो जाते हैं तो माहौल बुरा हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये कि माहौल के अंदर फसाद की जड़ नहीं, खराबी यहाँ है। ये आपने जब दिल की तरफ इशारा किया तो मुझे वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि फरमान आलीशान का वो मजमून याद आ गया। अल्लाह अल्लाह। कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा अगर ये दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त है। अल्लाह। अगर ये बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। सुनो कि वो दिल है। अल्लाह। अच्छा बोलेंगे तो जजा मिलेगी, बुरा बोलने वाले के लिए अजाब का इस्तेकाक है। ये जबान होती है जिस जबान के जरिए इंसान जहन्नम का हकदार बन जाता है, यही जबान है जिसके जरिए इंसान जन्नत का मुस्तहक ठहरता है। इस्लामी बहनों को फी जमाना बाजार से यूं भागना चाहिए जैसे सांप से भागता है आदमी, कि वो करीब से भी गुजर जाए ना तब भी डर लगता है कि डस लेगा। सांप में तो जहर होता है। अब सांप में जहर होता है क्या? बाजार में क्या नहीं है कि वो नजरें बाजार में है जो आई ही इस तरह के मनाजिर देखने के लिए हैं। जो कुछ अच्छा है वो अल्लाह के फजल से होता है और जो कुछ बुरा है ना वो अपनी नफ्स का कसूर होता है। जबकि 30 रोजा मुअतकिफीन आशिकान रसूल व दीगर इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमरा सहरी की सआदत हासिल की। तसव्वुफ की कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें खामोशी के मुतालिक तलकीन ना की गई हो, बल्कि
3 उसूल है सूफिया किराम के नजदीक। तकलील कलाम यानी कम बोलना, तकलील ताम यानी कम खाना, और तकलील मनाम यानी कम सोना। तो खुद हदीस पाक में भी कम बोलने की बहुत ताकीद है और बहुत फजाइल बयान हुए। जैसे एक हदीस शरीफ में जो चुप रहा उसने नजात पाई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार अपनी जबान को मरोड़ रहे थे। किसी ने अर्ज की कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं? फरमाया कि इसने मुझे नाक को चने चबवाए। मुहावरा है, नाक से चने चबना मुमकिन नहीं है, यानी इतना इसने जबान ने मुझे तंग किया है कि कोई इसका इलाज। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आजिज़ी है। तो इस तरह और भी हमारे अकाबिरीन की, बुजुर्गान दीन की, सहाबाए किराम की जबान के ताल्लुक से बहुत एहतियातें मनकूल हैं। बोल कर बारहा पछताना पड़ा होगा कि यार ये काम बोल दिया मैंने, अब क्या होगा। तो हमेशा याद रखें कि वो बोलकर पछताने से ना बोलकर पछताना अच्छा, कि ना बोलकर पछताना कम होता है, इसका नुकसान आमतौर पे नहीं होता, लेकिन बोलकर जो पछताना, इसका जो नुकसान होता है ना, बाज़ों का घर टूट जाते हैं, फितना फसाद घर में, मोहल्ले में, खानदान में हो जाता है। ना बोलने से इतना मसला नहीं खड़ा होता, बल्कि बारहा झगड़ा होते होते ना बोलने की वजह से बुझ जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस का हिस्सा है कि जो अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे, भलाई की बात करे या चुप रहे। अस्सलामुअलैकुम। आइए अब आपको दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले 30 रोजा एहतिकाफ में से चंद के मनाजिर दिखाते हैं। अब बांग्लादेश के शहर ढाका में मौजूद हैं। तो कमलापुर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की जामा मस्जिद है, बहुत बड़ी जामा मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 30 दिन का एहतिकाफ जारी है। इसी तरह चिटागोंग के अंदर हो रहा है, सैयदपुर में हो रहा है, हबीबगंज में हो रहा है। ये तो 30 दिन का एहतिकाफ है। इंशाअल्लाह 10 दिन के एहतिकाफ इससे ज़ायद मकामात पर होंगे और इससे ज़्यादा कसीर इस्लामी भाई इंशाअल्लाह यहाँ बांग्लादेश में भी 30 दिन का एहतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। शहजादा अत्तार हजरत मौलाना अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अल-मदनी मुद्ददुल आली ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा बाबुल मदीना कराची सहराए मदीना में मरहूम निगरान शुरा अलहाज मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी और मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी अल-मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा के मज़ारात पर हाजिरी दी और दुआ व फातिहा ख्वानी फरमाई। आइए इसके मनाजिर देखते हैं।
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام. آمين تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری مدد اللہ العالی کی محمدی کابینہ میرپور کشمیر میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے رکن شورا کے مختلف مدنی کاموں کو ملاحظہ کرتے ہیں. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں ابو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں ونور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاہ جدیہ رحمت للعالمین. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مبین حاجی محمد امین اتاری مدد اللہ العالی جو ان دنوں ایسٹ افریقہ میں سفر پر ہیں، اس دوران رکن شورا کی تنزانیہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی. آئیے رکن شورا کے مختلف مدنی کاموں کو ملاحظہ کرتے ہیں. جنگل میں سے ہوتا ہوا یہ مکرنگا علاقہ آتا ہے، وہاں پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہمارے اسلامی بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے گا. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں ابو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں ونور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاہ جدیہ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. حضرت مولانا پیر سید اشرف میاں اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ہند ممبئی میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. اس دوران اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے ہوئے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا.
دعوت اسلامی کی یہ جماعت کامیابیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی کامیابی کا اصل سبب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور عقیدت ہے، اور یہ تنظیم دعوت اسلامی انشاءاللہ اور آگے بڑھے گی، اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہر محفل ہر جلسے میں دعوت اسلامی کے مبلغین کرتے رہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور انہیں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، مولا اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے صدقے طفیل میں ہم تمامی حاضرین کو ہدایت کامل ایمان کامل عطا فرما، مسلمان کامل مومن کامل بنا، یا اللہ ہم سب کو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم فرما۔ دعوت اسلامی کی مجلس سے وکلا کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک صدیقی کابینہ نے سنت و برا بیان فرمایا اور وکلاء اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پاک نعیمی کابینہ دیندگاہ میں تاجر اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ فیضان رمضان ہے یہ، باب المدینہ کراچی لائنز ایریا میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقوں کا انعقاد ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کی شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے نے ترکی استنبول میں سفر اختیار کیا۔ فیضان رمضان ہے یہ، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔